সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज भी हम यहाँ पे बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे, लेकिन बहुत बहुत जल्दी में बात करेंगे। तो आज के আমরা এখানে বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই কথা বলবো, আর অবশ্যই সবাইকে মহাপঞ্চমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। तो आज है नवरात्र के महापंचमी, इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। तो मैं पहले हिंदी में बोल लेती हूँ, फिर बंगाली में। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। साथ से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ और देखते रहिए। तो আজকে প্রচুর পরিমাণে আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। শুধু আজকে বলে নাই, সবসময়ের জন্য। নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকবেন বা জুড়ে যাবেন বা যুক্ত হয়ে যাবেন। আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত এবং শক্তি প্রদান করবেন, যাতে করে আমরা আগামী ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি, যেটা আমরা এক বছরের 8 মাস 9 মাস ধরে করে আসছি, এখনও করছি, অতীতেও করছিলাম, ভবিষ্যতেও করব। তো আজকে প্রথমে আমরা হিন্দিতে বলি, তারপর বাংলায় বলছি। तो मुझे आप लोगों को यही कहनी है कि ये डेटा इंटरप्रिटेशन है। सबसे पहले आई एम सॉरी, जो कि मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है। मेरी जो हम लड़कियों की जो मंथली जो मेंस्ट्रुअल प्रोसेस जो होते हैं, तो पीरियड्स के मुझे आज पहली दिन है और बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहे थे 2-3 घंटे पहले, बहुत ज़्यादा अभी भी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ तो आप लोगों को देना है, तो मैंने ये डेटा इंटरप्रिटेशन पहले सॉल्व करवाई थी, फिर भी मैं इसको दिखा रही हूँ। आज मैं सच बताऊँ, सच ही मैं हर टाइम बोलती हूँ, मैं खुद से कोई एक्स्ट्रा लिख कर स्टडी करके आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाई, क्योंकि मैंने प्रॉमिस की थी आप लोगों को कि डेटा इंटरप्रिटेशन आज करवाएंगे, कल भी करवाएंगे। तो कल भी मुझे आकर समझानी है, और स्पेशली माँ दुर्गा पूजा होने की वजह से ऑब्वियसली आज आप लोगों को थोड़ी बहुत म्यूज़िक बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे, जो कि पैंडल का है। लेकिन टुमारो से षष्ठी है, तो गाँव तक भी बहुत ज़्यादा सब एक्टिव हो जाएंगे। हालांकि शहर में जब से नवरात्रि, जब से महालया शुरू है, उस दिन से चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ कल से शुरू होंगे। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को कल कोई जोरों शोरों से माइक बजना शुरू होने से पहले आप लोगों को वीडियो शेयर कर दूँ, कोशिश करूँगी जो भी शेयर करूँ। और कल भी मेरी पेट दर्द रहेंगे। पहले 2 दिन मेरी बहुत प्रॉब्लम होती है, दर्द होते हैं पेट में बहुत ज़्यादा। तो मैं आज कुछ परिश्रम करके आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाई। और पेपर 1 कहो पेपर 2, तो मैंने यहाँ पे आपको मैं ये टेबल दिखा देती हूँ। ये टेबल है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। और मैं इसको जल्दी मतलब समझाने के हालत में हूँ नहीं, लेकिन शेयर करने में थोड़ी अपने ऊपर से दिक्कत लेकर शेयर तो करनी है। तो आप लोगों को मैंने वो टेबल दिखा दी। ये वाला है टेबल जो हमने पहले शेयर किए थे। ये टेबल है, इस टेबल के साथ ये मैथ है, ये इंटरप्रिटेशन है, कैसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन है या आंसर है, दोनों प्रोसेस में हमने सॉल्व किए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये हमने ड्यू रखे, इसको हम अगले दिन ज़रूर शेयर करेंगे, पहले भी ये नहीं किए थे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। और ये है क्वेश्चन है, ये आंसर है, हमने कैसे कुछ सॉल्व किए यहाँ पे है। फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ी गलती हुई थी, सोल्ड बाय दिस ABD एंड शॉप्स। ये पेपर बैग है, शॉप्स यहाँ पे पेपर बैग नहीं थे या हार्ड बाउंड थे, 2 टाइप के बुक की बात है। तो यहाँ पे ये आंसर आए थे। फिर यहाँ पे हमने 5 नंबर मैथ की, तो इजी थे। तो आप लोग फिर से ये देख लीजिए, ये 27 जून वाला पेपर है इंग्लिश के। तो हम टुमारो 7 जनवरी वाला लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्वस्थ रहे तो ज़रूर लाएंगे। अभी मुझे ये बंगाली में कहे कि ये वीडियो ऑफ करनी है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आज के लिए मैं दुखित हूँ, लेकिन आप लोग यही से दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ तो आएंगे, लेकिन यही सारी चीज़ों को छोड़कर नहीं हो सकता। एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, ये सारी चीज़ों अगेन एंड अगेन मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है, तो लाइक कमेंट शेयर करके हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, एनर्जी दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और बेहतरीन तरीके से काम कर पाए आने वाले फ्यूचर में। पहले भी हम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी माच, वंस अगेन हैप्पी দুর্গা পূজা টু অল অফ ইউ। তো আমরা এখানে বাংলায় বলছি। প্রথমত বিষয় হচ্ছে যে আজকে এতটা দেরি হয়ে গেল, এবং আমি বলেছিলাম যে আমি সলভ করাবো নিজে হাতে। তো যেটা আমাদের
মেয়েদের বা মহিলাদের মাসিক চক্র থাকে প্রতি মাসে, সেটার জন্য যে আমাদের পিরিয়ডস বা যেটা আমরা শরীর খারাপ বলে থাকি, সেটা আমার প্রথম দিন। আর মনে হয় এটাতে শেয়ার করাতে কোনো অসুবিধে নেই, আর এখানে লজ্জার কিছু নেই। আর আমি এখানে বলে কেউ প্রমোশন বা ঢেং করে বলে কিছু প্রশংসা বা সাধুবাদ আমি নিচ্ছি না, কিন্তু যেটা সত্যি সেটা সত্যি। তো আমার মনে হয় এই জিনিসগুলোকে চাপা না রেখে ক্যাজুয়ালভাবে নেওয়া এবং সম্মান করা আমাদের কর্তব্য, কারণ সেটাও একটা খুব ন্যাচারাল বা স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ, যেটা খুব সুন্দর, যেটা ক্রিয়েশনের ক্ষেত্রে কাজ করে। তো যাই হোক, তো আজকে আমি এখানে নিয়ে এলাম যেটা আমরা অলরেডি শেয়ার করেছি 27 জুনে। আমার মনে হয় এই মুহূর্তে নতুন কিছু পড়াও যতটা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার 2.5 মাস আগে, আর ঠিক ততটা ইম্পর্টেন্ট পুরনো জিনিসকে রিভাইজ করা। তো এই জিনিসগুলো মানে এই যে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনের টেবিলটা আমি আগে দেখিয়ে দিই, এখানে কোনটা হার্ড বাউন্ড আছে কোনটা পেপার ব্যাগ আছে তোমরা একটু দেখে নিও। এইটা হচ্ছে টেবিলটা, ভালো করে দেখিয়ে দিলাম টেবিলটা। এখন এখান থেকে প্রশ্ন চলে আসছে, আমরা এটা হলো ইন্টারপ্রিটেশন ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে এখানে কীভাবে সলভ করবো। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1 আছে, আমি 2টো পদ্ধতিতে সলভ করে দেখিয়েছি, কিভাবে এসেছে সবটা দেখিয়েছি। তারপরে অসুবিধা থাকলে তোমরা কমেন্টে বলে দিও, আমি অবশ্যই সলভ করাবো। 2 নম্বর কোয়েশ্চেনটা আমরা ডিউ রেখেছি, আশা করি আগামী দিনে অবশ্যই শেয়ার করবো। নেক্সট টাইম যখন ডিআই নিয়ে আসবো অন্য একটা, আর আগামীকাল হয়তো আমরা 7 জানুয়ারি ডিআইটা নিয়ে আসবো, তাতে এটা শেয়ার করলাম, না করলেও নেক্সট কোনো না কোনো ডিআই অবশ্যই এক্সামের আগে নিয়ে আসবো। আর এটা কোয়েশ্চেন নাম্বার 3 আগে নাম্বারের সাথে যায় না, এটা একটা অঙ্ক যেটা আমরা কীভাবে সলভ করেছি আমি সব A to Z দেখিয়েছি। তারপর এখানে একটু সোল্ড দ্য বুক সোল্ড বাই ABD হবে এটা, কারণ এটা মিস হয়ে গেছিলো লেখা। আর শপস CD এটা পেপার ব্যাগ হবে, এটা হার্ড বাউন্ড, এটা পেপার ব্যাগ। তো এইটুকুই ছিল, মানে একটু ইলোট পালট আমার লিখতে অসুবিধা হয়ে ভুলে গেছিলাম, তো লিখে দিয়েছি পরে। তারপর এটা হলো আনসার, আমরা কিভাবে সলভ করেছি দেখিয়েছি পুরোটা। নেক্সট লাস্ট নাম্বার অঙ্ক খুবই সোজা, তো রেশিও, অ্যাভারেজ, পার্সেন্টেজ এখানে আমরা সবই দেখতে পেলাম। এই 3টে পদ্ধতি বাদ দিয়ে না কোনো কিছু হয় না, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশনেও হয় না, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিংয়েও হয় না। অন্ততপক্ষে ম্যাথগুলোর ক্ষেত্রে, নাম্বার সিরিজ, লেটার সিরিজ, ব্লাড রিলেশন, ডিরেকশনের ক্ষেত্রে নাও লাগতে পারে, কিন্তু প্রফিট লস, তারপর এজের যে বা পিতা পুত্রের বয়সের অঙ্কগুলো, তারপর যে সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, মিশ্রণের টাইপের যে অঙ্কগুলো থাকে এগুলোতে কিন্তু এগুলো লাগবেই, অনুপাত লাগবে, গড় লাগবে, তারপর হচ্ছে গিয়ে শতকরা লাগবেই। তো এই হলো টেবিল। তোমরা প্লিজ এই জিনিসটা আবার রিভাইজ করো। আমি দুঃখিত আজকের এই বিষয়ের জন্য যে নতুন কিছু বলতে এগুলো আমি হাতে করাতাম আরও একবার, সেটা আমি আগের তৈরি করাটাই দেখিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মনে হয় যে পরীক্ষার 2.5 মাস আগে যতটা নতুন কিছু পড়া ইম্পর্টেন্ট, তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট আগের জিনিসগুলোকে রিভাইজ করা বা বারবার পড়া, বারবার প্র্যাকটিস করা, যাতে ভুল না হয়। কারণ এগুলোর বাইরে কিছু হয় না। কোয়েশ্চেনের টেবিল আলাদা আসতে পারে, কিন্তু সেই একই পদ্ধতি, শতকরা, গড়, অনুপাত, এগুলোকে বাদ দিয়ে তো আমরা ক্যালকুলেশন বা সব কোনো যোগ ভাগ গুণ বিয়োগ করতে পারবো না, তাই না? সো এটা আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। আমি খুবই দুঃখিত এই জন্য। আগামীকাল আশা করি যেন তোমাদেরকে বা আপনাদেরকে আর গ্রামের এদিকে আগামীকাল ষষ্ঠী সন্ধ্যা থেকে গ্রামের এদিকে ঢাকঢোল বাজা এবং একটু গান হালকা হালকা শুরু হয়েছে আজ থেকে আমাদের এখানে। তাছাড়া তো আমাদের এদিকে মানে শহরে তো মহালয়ার দিন থেকে শুরু হয়ে গেছে গান বাজনা, ঠাকুর দেখা, প্যান্ডেল হপিং শুরু হয়ে গেছে মহালয়ার দিন থেকেই। তারপর তৃতীয়া চতুর্থী থেকে তো পুরো ধুম ধামাকা শুরু হয়ে গেছে শহরে, কারণ আমি গিয়েছিলাম দিদির জন্য। তারপর আজকে আমাদের গ্রামে একটু গান শুনতে পাচ্ছি। আগামী ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, এই 4টে দিন, ইভেন দশমীর দিনও হয়তো কোথাও এই 5টা দিন প্রচণ্ড হারে গান বাজনার ঢাকবাতি থাকবে। আর বছরে একবার অবশ্যই আমরা এটাকে এনজয় করি বা করবো, যদিও আমার ক্ষেত্রে বিষয়টা এবার আলাদা। যাই হোক, তো সবাই আনন্দ করো, উদযাপন করো, কিন্তু আমি চেষ্টা করবো কালকে যেন ভিডিওটা একটু নিরিবিলিভাবে দিতে পারি। আজকেও নিরিবিলি আছে, আজকে জাস্ট হালকা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে হয়তো তোমরা গান শুনতে পাচ্ছ, আদারওয়াইজ কিছু নেই সেরকমভাবে। কিন্তু আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে আসল ধামাকা। তো আশা করবো, চেষ্টা করবো যে তোমাদের জন্য কালকে যদি ডিআই সলভ করাই, লাইভে আসতে চেয়েছি ডিআই নিয়ে, তো আমি নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আর যদি আমি আসি তাহলে তোমাদেরকে আমি এটাই বলবো যে অবশ্যই আমি আগে একটু ভিডিওটা আগে বানানোর চেষ্টা করবো, যাতে একটু ঠিকঠাক মতো শোনা যায়। কারণ পরবর্তীতে তো 4 দিন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, মানে 4-5 দিন পুরো ধামাকা চলবে। তো সেই জন্য একটু অসুবিধা হতে পারে, তো সেটা আমাদের অ্যাডজাস্ট করতে হবে মানুষ হিসেবে। এটাই আমাদের কর্তব্য, কারণ আনন্দ উৎসব নিয়েই জীবন, দুঃখ কষ্ট নিয়েই জীবন। সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্টে কানেক্টেড উইথ এসবি লিটারেচার। প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। जल्दी से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আমি কিন্তু এটা আজকে রিটার্ন ইন্টারপ্রিটেশন দিয়ে দেবো, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন 27 জুনে সেটা দিয়ে দেবো, থাম্বনেইলে উল্লেখ করে দেবো, তোমরা বা আপনারা দেখে নেবেন বা দেখে নিও। ধন্যবাদ। আর আবারও বলছি আমি খুবই দুঃখিত আজকের এই অসুবিধার জন্য। আগামীকালও আমার অসুবিধা থাকবে অবশ্যই। আমি প্রথম 2 দিন ভীষণ আমি পেটের ব্যথা এবং ভীষণ কষ্ট হয়, সব কম বেশি সব মহিলা, মা, বোন, মায়েরা, মেয়েরা বুঝতে পারে সেটা। অনেকের ক্ষেত্রে বেশি, অনেকের ক্ষেত্রে কম, ইট ডিপেন্ডস। এটা কারণ প্রত্যেকের শারীরিক ক্ষমতা বা প্রত্যেকের ক্রিয়াকলাপ সমস্ত কিছু আলাদা আলাদা থাকে। এক পদ্ধতি হলেও কিছু না কিছু সহ্য সহনশীল ক্ষমতা সবার একরকম নয়।
বা সবার ক্ষেত্রে যে একই রকম ব্যাপার হবে সেটাও নয়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ, নমস্কার। আবারও বলছি শুভ শারদীয় শুভেচ্ছা সকলকে। সবাই আনন্দ করুন, মস্তি করুন, খুব হুল্লোড় করুন, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করুন, কিন্তু সেফটি বা সতর্কতা সবার আগে রাখবেন নিজের ক্ষেত্রে, পরিবারের বড় বা গুরুজনদের ক্ষেত্রে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে, বাচ্চা কাচ্চাদের ক্ষেত্রে, নিজের জন্য শরীর স্বাস্থ্য রাস্তাঘাট सबकुछ देखे चलाफेरा करबें करो। सभी लोगों को फिर से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय माता दी। और सभी लोगों की ये कहनी है आप लोग घूमिए फिरिए खाए, लेकिन अपना टेक केयर कीजिए, बच्चों का टेक केयर कीजिए और अपने एजेड मामा पापा पिता माता की भी टेक केयर कीजिए, क्योंकि उत्सव मतलब ये नहीं कि हम इतना डूब जाएं कि हमें दूसरों का ख्याल ना रहे, खुद के साथ दूसरों का ख्याल भी रखना है। इसी के साथ हमें मौज मस्ती दुख सुख में एक साथ रहनी है। शुभरात्रि সবাইকে, গুড নাইট, টেক কেয়ার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, লাভ ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল, নমস্তে, নমস্কার, ধন্যবাদ।